وهو الباب الشفيق الرحيم في اليقين والأرملة وله معسول في أخلاق الهيبة الربوبية التي ترتعد منها طرائق الرحمن من البرية وحين الشيوخ به تعشر في الطرق والمنازل وبعد ذكره تطلق يغدي المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جعله الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه من شرف خصوصية فما من خلق في المريض محمود إلا وهو مترقى عن زين الوجود الجمرة في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد على مجدها خذت على نجم السها بعناده وقد انبسط القلب في تنفيذ ما بعده علم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة القرآن في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بذلك يسمى فضلك ويسمى كالقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. Jangan lu kada bisa. Lu kada bisa, kada bisa. من الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واما الله والخير من ذلك الاصحاب محمد وقولا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي به مشكورا وبعلي به محمودا وان يكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجه بالتوجه الخالصه وصله الموصوله اللهم يا من اليه تتوجه الامل ودعون الله له على باب سديد هذا الحال ولو شاء من رفيق الظواهرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصالح الأمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمد راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحمود المخصص بالشر والخير في كل موطن من موطن القرب مظهر قاسم ذلك في عبادك وسليك وسير شرك الأمين ذلك سيد الخلقين وشرف
العبد المحبوب الخالص المخصوص من جميع الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اكترابه من حبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشر المقام العظيم أن تلاحظنا يا الله في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحاصل وقايتك. تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحولنا به من نيتنا وعملنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، والحقك وعنك من المودين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة واصلة منك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تغامر المذنب منا بالغفران، أن تغامر المذنب منا بالغفران، أن تغامر المذنب منا بالغفران، والمسيء باللسان والسائل بالمسان والمؤمن بالمؤمن، وأن تجعل ما نصر هذا الحبيب وسره له وظهره وعم ببركته وشرف وجهه أولادنا ووالدنا وآل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقف شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، بالورس المكين من الذنوب والخطايا. علمنا بالعمل بطاعتك والرسل بالخير مالك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير اجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الاجسام والارواح والقلوب، وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Tapi yang sama sambil jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita ta'zim para habaib dan para syaraif, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan juga kita ta'zim para alim ulama, guru-guru agama, para ustaz, para ustazah, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-ustaz al-hajj Muhammad Al-Ghifari SOSI yang datang dari Palangkaraya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di tempat kita ini, bil khusus di majlis zikir dan ta'lim al-maghfirah ini, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pejabat hadir di tengah kita, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Selatan yang diwakili oleh Bapak Kasih Pendis Bapak Nurdin SAG MAP, dan juga para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, pecinta Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum ulun membacakan daripada susunan acara kita pada malam hari ini, ulun mewakili panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majlis Al-Maghfirah. Pertama
mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur, para penyumbang yang telah menyisihkan sebagian hartanya hingga alhamdulillah pada malam hari ini acara kita bisa kita laksanakan. Dan juga kita sampaikan terima kasih banyak kepada para hadirin dan hadirat, para undangan yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh panitia. Dengan adanya panitia ini artinya acara kita pada malam hari ini insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa pula kita sampaikan kepada rombongan maulid, ini juga remaja yang biasanya hadir di majelis ini. Ini anak para remaja ini mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan mereka ini senantiasa istiqomah berada di majelis ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga permohonan ampun dan maaf daripada panitia sekiranya dalam acara ini nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang pantas, yang kurang pada tempatnya. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan permohonan ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan yang Subhanahu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita sampaikan bahwasanya kegiatan di Majelis Ta'lim Al-Maghfirah ini setiap malam Selasa dan malam Kamis itu terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya anggota yang artinya hadir, secara umum baik itu jamaah laki-laki ataupun jamaah perempuan, anak-anak, remaja, insya Allah silakan kita bisa bergabung bersama-sama berzikir dan mendengarkan ta'lim. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita subhanahu. Amin. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustadz Umar Fahri. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam tadi jam 3 subuh. A'udzu billahi minasy syaithanir Sampai sini jam 8. rajim. Serat sumat. Sudah tabung tadi. Habis tabung batu di larau tadi perak dulu.
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, baik qari yang membacanya dan kita semua yang mendengarkannya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, Mau'izah Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Al-Ghifari As-Sassi. Kepada beliau, faliyatafaddal mashkuran ma'jura. Allahumma shalli. Permisi ya jalan. Permisi.
Bro, minta maaf. Bro. Mohon hanya mohon diganti dah. Tes 1 mati, tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1. Yang mana mic-nya? Itu pulang ya. Baterainya hendak habis, pulang dia. Ganti ya dulu. Tes 1 2 ya. Sampai mana tadi? Sampai mohon. Ulun mohon. Sallu ala Nabi Muhammad. Tes sekali lagi mati bulik jauh ini. Ulun mohon maaf di atas duduknya ya. Karena ulun memang angkat duduk di atas. Ceramah maksud ulun lah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridai kamadlubi. Ulun minta izin sebelum ulun memulai ceramah pada malam hari ini. Ulun minta pian seikhlasnya membaca surah Al-Fatihah yang kita niatkan kepada muassis atau pendiri ini majelis, kalau tidak salah nama beliau Al-Hajj Tajuddin Nur, benar ya? Karena ulun ingat masih terngiang di telinga ulun, sering berteleponan dengan ulun, dan hari ini beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita membaca Al-Fatihah, majelis yang dilaksanakan setiap malam Selasa, malam Kamis ini menjadi amal jariah bagi beliau, dan mudah-mudahan kubur beliau dilapangkan oleh Allah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Abi Al-Hajj Tajuddin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih khusus kepada Ayahanda Al-Hajj Tajuddin rahimallahu taala, dan umumnya kepada orang-orang tua kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan dilapangkan dalam kuburnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله الذي جعل تعاقب الليل والنهار آياتا لأولي الألباب وآية لأولي الأبصار وبعد. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para asatis, orang-orang tua kita, wabil khusus yang berhadir pada malam hari ini. Yang pertama yang ulun muliakan guru kita, orang tua kita, Al-Hajj Sarkawi, akhina fillah, Ustadz Syakrani LC, benar ya? Ya. LC itu lucu artinya. Ulun ada besi kawan hanyar pindah rumah,
timbul ngarannya di muka ER Ahmad SH. Jadi jar kawan di mana kamu kuliah kada jar, ini rumah Ahmad sewaan hanyar pindah sekalinya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Nurdin SAG, Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barsel, yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barsel. Yang saya hormati Pak Haji Adnan, yang saya hormati Pak Haji Aman. Alhamdulillah selama beliau ada insya Allah kita selalu aman. Selanjutnya Ketua Masjid Pak Haji Alan dan akhina billah Ustadz Subhan. Segitu saja catatannya, mohon maaf yang kali disebut ngarannya jangan sarik, ini aja catatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, langsung saja karena ulun malam ini juga harus ke Palangkaraya, besok pagi mengisi acara lagi. Langsung saja, langsung doa kah? Saya ingin menyampaikan satu perkataan Ali karamallahu wajhah. Kata beliau, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihun. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, jikalau tidak karena 5 perkara ini, maka manusia akan menjadi orang yang bertakwa, akan menjadi orang yang saleh, akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tapi karena sebab 5 perkara inilah yang menghalangi mereka menjadi orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh. Sebelum ulun lanjutkan perkataan Sayyidina Ali, ulun sedikit berkisah tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah sahabatnya Rasulullah sekaligus menantu beliau. Jadi pernah suatu saat Rasulullah dengan beberapa sahabat yang lainnya makan korma. Waktu makan korma, bila makan sebiji, bijinya diandak di hadapan. Bila 2 biji kormanya di hadapan bijinya. Bila 3 biji memakan, 3 biji juga bijinya di hadapan. Sayyidina Ali nakal. Sidin makan korma, bijinya diandak di hadapan Rasulullah. Jadi Rasulullah makan 3, Sidin makan 3, Rasulullah jadi 6, Sidin kada ada bijinya. Jadi Rasulullah tersenyum, kada sari. Rasulullah kada marah. Jadi ya Rasulullah, alhamdulillah aku makan 6, ikam lawan biji-bijinya aja sedikit. Ini menggambarkan Rasulullah itu la khaira man lam ya'laq wa la yu'laq. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan bagi seseorang yang beriman kalau kada mau kurang lebih, kalau kaku, kalau hidupnya itu selalu menang sendiri, kalau hidupnya itu selalu pengen dihormati, kalau hidupnya itu selalu ingin dimuliakan, harus menang seorangan, kada mau kurang lebih dengan orang lain, itu tidak ada kebaikan bagi dirinya, kata Rasulullah. Rasulullah itu kan orangnya biasa, benar. Makanya mohon maaf, yang jangan tersinggung. Mau tersinggung tersarahi juga. Pak, mohon maaf. Contoh, ini sekira pian paham nih. Contoh, ada orang bersepeda motor atau ada orang bermobil, hendak memarkir mobilnya. Sekalinya bertulisan di situ dilarang parkir. Bisa lebih menulis melihat tulisan tak? Bisa aja melihat tulisan tak? Bisa aja melihat tulisan tak? Pian kalau menulisnya. Dilarang parkir. Pertanyaannya, memang halaman ampun pian, bujur. Tanah ampun pian, bujur. Hak ampun pian, bujur.
Tapi demi Allah, selama orang parkir kada mengganggu usaha kita, selama orang parkir kada mengganggu gawian kita, kenapa kita kada berlapang dada membiarkan orang parkir? Mudah-mudahan dengan inya parkir, siapa tahu itu yang menyebabkan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kadang-kadang kita kada sadar ini nih, bujur kada? Tersalah gue itu, toko gue juga tahu Bulan-bulan mengaku ada toko pian gitu tuh. Kecuali orang parkir 3 bulan, nah itu ada apa-apa. Atau orang parkir di muka pagar kita ngalih bau usah, ini toko dipakai kada, tutup 5 bulan, mbak pagar wasi, diandaki kayu. Coba pikirkan, sembahyang sunat jarang sudah, manahajud jarang sudah, muntakajud rancak, bersedekah sudah pemalar. Barang nggak dibuka itu orang parkir satu mat, orang lapang senang. Demi Allah, kalau orang senang yang keluar kata-kata yang baik, mudahan yang baisi toko ini lakas mati, salah. Mudahan yang baisi toko ini murah rezekinya, sehat badannya, ribuan malaikat akan mengaminkan dan akan dikabulkan oleh Allah. Itu yang dikatakan tidak ada kebaikan bagi orang yang beriman yang kadang mau kurang lebih lawan orang lain. Ini buat tetangga daun gugur sabuting aja bakal hilang tetangga. Tuh bila ada kayak itu nyata mati kada behinak kurang tuh. Kembali kepada cerita kita. Jadi kata Sayyidina Ali, ada 5 perkara yang bisa menyebabkan kita susah menjadi orang yang soleh, susah menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Apa itu al-qana'atu bil jahli? Merasa puas, merasa cukup dengan kebodohan pendidikan agama yang dia miliki. Ulun jelaskan, kalau merasa cukup terhadap nikmat Allah baik, kalau selalu bersyukur dengan nikmat Allah bagus, kalau tidak mengeluh dengan pemberian Allah bagus. Tapi kalau merasa cukup dengan kebodohan agama yang kita miliki, itu adalah orang yang jelek dan itu bisa menghalang menjadikan dia menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kita ibadah perlu ilmu. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Kita ibadah perlu ilmu. Di mana dapatnya ilmu? Di majelis ilmu. Di mana dapatnya ilmu? Dengan guru yang sampal musasalnya sampai kepada Rasulullah. Insya Allah ilmu yang didapat akan mendapatkan keberkahan. Amun beribadah kada ba ilmu, man amila bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa beramal tanpa berilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah. Contoh, di dalam kitab Al-Kabair itu ada seorang sahabat salat bersama Rasulullah. Setelah salat bersama Rasulullah, sekalinya ada seorang laki-laki sembahyang juga. Habis tuntung sembahyang, ujar Rasulullah, wahai sahabatku, seandainya lelakian ini kini mati nih, seandainya lelakian ini meninggal dunia, laki-laki ini, maka meninggalnya tidak termasuk millah, tidak termasuk agamanya Nabi Muhammad SAW. Padahal sembahyang, padahal beribadah. Lalu sahabat bertakun, limadha ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Padahal inya sembahyang, padahal inya beribadah. Ujar Rasulullah, bujur inya sembahyang, tapi sembahyangnya yang kayak burung gagak mematuk makanannya. Begitu cepatnya
tidak ada tumak ninahnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, 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 Assalamualaikum. Ini serius nih. Merasa pas sudah, merasa benar sudah. Jangankan dapat pahala, malah keluar daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Bujur ada? Ada juga lu lihat lalakian. Ada lalakian. Yang tersinggung lah. Orangnya lamak. Jamiti kawan dihiga. Lalu memakai baju kaos. Baju kaosnya agak kentat. Lalu sidin sembahyang rukuk belakang kalihat ya, dan sujud balahan burit kalihatan. Ini serius nih. Imbah tuntung sembahyang fardu, sembahyang sunat pulang. Inya menyangka sembahyangnya itu benar. Bujur ada? Inya menyangka sah. Inya menyangka diterima. Padahal secara fikih aurat lalakian itu kan antara pusat dengan lutut. Makanya lalakian kada boleh main bulu tangkis di luar handap. Haram. Pasal aja tersinggung. Berilaan. Bulu handap. Ya kapang tambah putih. Kayak ulin berendam. Mohon maaf, inya padahal aurat lalakian baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Amunnya sembahyang kalihatan celengan. Kira-kira sembahyangnya sah kakadakah? Sah kakadakah? Kenapa dia terus sembahyang? Karena kada memiliki ilmu. Sederhana saja nih. Atau ada juga orang sembahyang, mohon maaf mencontohkan, kira lu nyaman duduk di kursi ini udah putar-putar ke karuan. Banyaknya yang berebut nih, banyak berebut nih urut kursi. Mohon maaf, ada juga orang sembahyang aneh, sembahyang mulai awal maka disap buka nih batis nih nah, diangkat sidin kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sujudnya bangkat, minta maaf guru lah, sujud bangkat kayak ini juga nih. Durang apa kajian nih? Mulai awal nih nah bangkat kayak ini nih. Sujud kayak itu, rukuk kayak itu, itidal kayak itu. Imbah tuntung sembahyang ditakuni orang, kenapa pian batis bangkat? Kalau papai sih dia. Aku tadi baudu pas membatu sebelah kanan mati lampu. Yang ini kada baudu. Dia kecil ini sembahyang. Inya kada berilmu. Cuma tuh kisah aja bang, kisah aja. Ini bujuran nih, makanya ada ilmu 3 yang wajib dikaji. Pertama, ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Agar mengesahkan Allah, agar kenal siapa yang kita sembah. Tauhid. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih setelah kenal siapa yang kita sembah, bagaimana cara menyembahnya? Tentu dengan ilmu fikih. Lalu agar salat kita diterima oleh Allah, perlu ilmu tasawuf agar memiliki adab di hadapan Allah. Ini perlu belajar. Bahkan di dalam kitab Taqribul Wusul, qalilul amal ma'al minnah ma'asyuhuri minnah afdalu min katsiril amal ma'a taqsir. Sedikitnya amal tapi beserta hati hadir bahwasanya aku beramal ini karena pemberian Allah. Aku kawa ke masjid ini taufik hidayah yang diberikan oleh Allah. Aku kawa hadir ke majelis taklim ini taufik hidayah yang diberikan oleh Allah.
Kawa qiyamul memandang ini semua kebesaran Allah itu jauh lebih baik daripada banyak amal, tapi beserta taksir lupa itu pemberian Allah. Nah, ini di mana mengajinya? Di ilmu tasawuf. Mohon maaf, amun beribadah tapi merasa seorang beribadah, kena timbul sombong, timbul ada keakuan, lalu menilai orang, lalu merasa kita paling baik, maka tertipulah kita dengan amal kita. Maka perlu belajar, dan ilmu itu kadada didapat tengah malam. Tuh ilmu al-bujur, belajar tasawuf tengah malam, membawa piduduk. Ada tuh. Belajar tasawuf tengah malam, membawa piduduk, membawa kain kaci, membawa belati. Ini udah bakal lagi gak belajar kan? Kadada ilmu tasawuf tuh kayak itu. Makanya belajar ilmu di majelis yang jelas. Ulun yakin majelis maghfirah, majelis beliau, majelis-majelis yang lainnya jelas siapa gurunya, sampai musalsalnya kepada Rasulullah. Insya Allah kada sesat. Jangan belajar tasawuf tengah malam, kitabnya fotokopi ya pulang. Fotokopi. Ulun ada, mohon maaf, di daerah Kering Pangi masuk ke dalam. Ulun kebetulan ceramah ke sana, ada orang jersidin, Ustadz dia, apa julun? Pian hendak kalah melihati kitab ulun. Kenapa julun? Ini kada semua orang kau melihat dia. Iya kah julun? Nyatai pada melihat gue. Sini pian, masuk ke kamar. Ya Allah, kitabnya tuh bakain kuning, bebungkus, membuka Al-Fatihah. Sekali dibuka takajub, ulun harap fotokopi semuaan. Ulun itu tulisannya banyak salah. Nah ini bila takaji ini nih, yang ada bersembahyangan nih, ada bersembahyangan nih, yang wanita tamat sembahyang nih. Maka ulun lihat yang tamat sembahyang nih ada aja penggemarnya, nya cocok lawan liur. Kalau sembahyang cocok lawan liur. Mengaji bujur-bujur, belajar di tempat yang bujur. Kenapa? Karena orang yang merasa cukup dengan pemberian ilmu yang dimilikinya itu menghalangi dia menjadi orang yang soleh. Belajar dan sempatkan waktu. Amun sibuk tarusai. Bujur kada? Sibuk tarusai. Kita aja memanage waktu kita. Kapan aku berdagang, kapan aku tutup toko, kapan aku hadir ke majelis ilmu, kapan aku sembahyang berjamaah, kita yang mengatur. Amun dunia ini kada mau habis. Percaya aja pian. Coba bahari, aku asal beisi rumah jangan ada apa-apa. Asal jangan dibarak aja kada apa-apa. Biar dia rumahnya halus kada apa-apa. Pang dapat rumah halus, kenapa lagi? Jakanya kawa aja. Taganal sedikit ya. Pang ganal sedikit ngalih juga orang beelang mun kada bapagar bong nukar pagar gonol dah kada nyaman juga mun Avanza buruk jakanya kawa portoner aku mun sudah beportoner nih kada lagi aku pang nukar portonernya bagoyang juga dipakai iyalah kada ada puasnya dunia nih, kejar dia biar kada ampe. Kata Rasulullah, seandainya engkau memiliki 1 lembah emas, maka engkau akan mencita-cita 2 lembah emas. Kalau engkau mencita-cita memiliki 2 lembah emas, engkau akan mencita-cita memiliki 3 lembah emas, dan engkau tidak akan pernah puas kecuali tanah menutupi mulutmu kecuali engkau sudah mati. Kita yang matur waktu, sempatkan hadir ke majelis ilmu. Ini banyak benar dibontok nih majelis ilmu. Iyalah. Pian malam apa guru? Malam Senin. Sini malam Selasa. Ustadz Subuwahi. Pokoknya antara seminggu itu ada juga. Banyak pengajian. Sempatkan hadir. Semua guru kita baik. Jangan iktirat lawan guru. Dan guru yang kada baik, yang melajari muridnya fanatis dengan satu guru.
Bila guru tuh suruh belajar orang inya aja, inya kada sempurna. Kada ada guru yang mungkin kita kada memiliki ilmu, di guru lain ada memiliki ilmu, suruh murid belajar ke lain. Jangan murid bisa riki. Ini ada tuh di Palangkaraya. Kalau di sini insya Allah sama. Mau bisa rikian nih juga. Kayak seorang apa alimnya. Ada yang mampihi murid, ada diampihi murid. Mak yang sakti juga guru nih. Orang mau datangin syukur sudah. Bujur ada. Belajar insya Allah, sempatkan waktu. Itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Ba'alawi, pengarang kitab Majmu'. Kada bapak nyakakanakan nyakannya Haji Alam lulus hari kimah apa yang ada bapak nyakakanakan. Sampai mana tadi? Sampai kakanakan. Itu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Ba'alawi, pengarang kitab Majmu'. Ulun kebetulan beberapa bulan yang lewat kemarin ulun ikut daurah, ikut pesantren kilat dengan Habib Umar Al-Hafiz. Ulun alhamdulillah belajar kitab Muwatta di pagi hari dengan beliau pengarang Imam Malik, di sorenya belajar Sarah Hikam. Lalu ulun ziarah ke tempat pengarang kitab Majmu', dan ulun baca setiap subuh Jumat di Masjid Nurul Islam di Palangkaraya, Masjid Raya. Itu beliau itu subhanallah, tidak ada waktu yang sia-sia, hanya ilmu dan amal saja. Beliau itu mohon maaf pernah suatu saat dijulungi muridnya jam waker. Jam waker kah waker kah? Apa jam apa ngarannya tah? Yang berbunyi putar, berbunyi itu jam apa ngarannya? Jam apa? Waker. Lain jam dinding lain. Menyasatakan dulu sariki nih. Jam waker itu pernah dijulungi, jadi jar muridnya beb ini jam kena pian putar, ini jam napian putar, nyamannya hidup. Sekalinya muridnya datang lagi, ternyata jamnya tetap mati guru subhanallah. Lalu jar muridnya, kenapa pian kada memutar jam nih? Ujar Sidin, aku kada ada waktu memutar jam tuh, kada ada waktu. Karena jar Sidin, waktuku habis untuk zikir dan ibadah kepada Allah subhanallah. Bahkan bila Sidin mandi, di dalam manakibnya, bila Sidin mandi, kakak Sidin yang membaca Al-Quran di luar kamar mandi. Agar apa? Mandinya pun yang didengar adalah ayat-ayat Al-Quran. Agar apa? Agar waktunya tidak sia-sia. Subhanallah. Bila kakaknya yang mandi, Sidin yang membaca Al-Quran di keluar kamar mandi. Kebetulan berdua bading sama alim. Agar apa? Waktunya kada sia-sia. Subhanallah. Bahkan dalam manakibnya, amalan beliau setiap hari membaca La ilaha illallah 70.000 kali. Kurang lebih kita. Cuma kita banyak kurangnya, Sidin banyak lebihnya. La ilallah 70.000 kali. Allah 25.000 kali. Salawatnya 25.000 kali. Bahkan muridnya mengatakan, kami kada tahu di dunia, setelah Habib meninggal baru kami tahu di dunia. Kenapa? Habis waktunya ibadah kepada Allah. Karena mohon maaf, apalagi yang ngobrol aja, apalagi mun badom aja, beri muar bener. Mun 60 tahun tuh usah lagi badom, awak tua, ya kalau capit tak pulang, beri muar bener. 60 masih aja manggu pulang. Kalau waktu mahampas cabut orang mati, goplah pok mati semua. Ini bujuran nih, kan ada waktunya yang sia-sia. Pak, kita mengatur waktu kita kapan kita ke majelis ilmu. Asyadun nasi asratan yaumul qiyamah
manusia yang paling rugi karena di hari kiamat adalah rajulun, seorang laki-laki amkanahu talibul ilmi, memungkinkan dia menuntut ilmu, falam yatluqhu, tapi nya kada menuntut, itu adalah orang yang paling rugi nanti di hari kiamat. Jadi yang pertama yang bisa mencegah kita, menjadikan kita orang yang saleh, menjadikan kita orang yang bertakwa adalah merasa cukup dengan kebodohan yang kita miliki. Yang kedua, jam berapa sudah? Sedang apa sudah? Taruh syahada. Taruh syahada. Ayo ha. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang susah menjadi orang yang saleh adalah asyuhu bil fadli. Syuh itu sama dengan bakhil. Bakhil itu sama dengan syuh. Syuh itu sama dengan bakhil. Bakhil itu sama lawan pamalar. Coba lu menjelaskan ada perbedaan. Ini Ustaz kalau salah tak burulun lah. Kalau bakhil itu inya pamalar pakai orang lain, tapi lawan dirinya kada pamalar. Contoh. Ini contoh aja Ustaz, subhanallah. Contoh aja. Amun bujur bertobat pian ini contoh aja. Contoh. Julun Ustaz subhan julun. Apa dibagi ya sidin? Julun kita makanan ke rumah makan. Ujar sidin, maaf aku sudah kenyang. Ayo kita makanan. Maaf ya sidin, aku lagi haur. Ayo aja kita makanan. Maaf sini kok kada kawa. Ayo aja bila makan nih aku yang membayari. Ayo aja sini. Tuh bahil dah. Bahil dah. Ya lah. Kenapa jadi kada mau ke warung? Takutan kawan membayari. Imah jar kawan, kena aku bayari. Ayo ha, gimana ya dah. Itu bahil dah. Itu bahil. Tapi kalau syuh ngeri lagi. Kalau orang bahil baju mau bagus, mobil mau bagus, pakaian mau bagus, makan mau nyaman. Inya lawan orang aja pamalar, itu bakhil. Tapi kalau syuh pakai inya pamalar, pakai orang pamalar, itu bakal ramat nih orang nih. Pokoknya biar aja baju buruk, yang penting duit jangan berkurang. Biar aja makan kepala sapat terus, yang penting duit kada berkurang. Biar aja mobil seadanya, saking buruknya mobil, bila direm balajo, bila digas badagana. Munada sakulah. Biar aja, yang penting duit kada berkurang. Itu syuh ngarannya. Jangankan untuk masyarakat, jangankan untuk majelis taklim, jangankan untuk tetangga, jangankan untuk saudara, jangankan untuk keluarga, sidin aja kada kawa menikmati kesugihan sidin. Kenapa? Saking pamalar banar. Salah aja situ. Bisi mobil 3 ke Banjar hakul bataksi, kada pintar. Salah aja situ. Mobil 3 ke Banjar bataksi, menawar pulang. Mohon maaf, jadinya kawan kenapa jadi bataksi? Amun bataksi ya ke Banjar berapa bataksi dari sini? 100 bis, kalau rapel bisa 200. Ya guru subahan kalau bis 100, kalau terapel 200. Nyata sih memilih bis sudah. Nyata ada. Amun baka Banjar naik bis 100 sampai biar aja gejiut sampai aja juga. Mun pakai mobil sorangan minyak berapa? Mohon maaf, ganti oli. Mbah itu supir, maka supir tagancang makan pada kami. Belum lagi tage paksa dikit 400.000, tage bak banyak 1 juta. Sidin hitung. Ayo jangan kayak kita ke Banjar berlima naik taksi jadi.
Nah itu soh tuh pemalar. Ya Allah, itu kalau dalam kitab hikam termasuk jahil murakab. Bungulnya tak susun. Kenapa jadi bungulnya tak susun? Seorang lapah bacari, kada ingat di sembahyang, kada bertemu anak bini, sugih dapat duitnya, kada kawa menikmati, mati pian. Selesai baik. Bujuran dong. Dengarkan yang pemalar. Beri muar bener. Pak. Pian misalnya berisi duit kada usah banyak semediar. Mahayal. Orang diaminakan amin toh. Dia lebih jaitik 2 ikung sama liar. Ngali ditangkap. Cuma bahari ada orang halabiu berjual itik yang nukar orang Jawa. Jadinya orang Jawa ini lanang apa wido. Jadi jero orang halabiu bisa berenang cuma kada laju begitu. Ada nyambung. Orang bertakun lanang apa wido. Justru bisa ibu kunyong cuma kada laju begitu. Nih misal baik, pian besi duit sama liar misal. Yang ampun pian yang mana? Yang ampun pian tuh yang pian nakahkan di jalan Allah tuh yang ampun pian. Tuh asli ampun pian. Yang pian misalnya sama liar nih, anggap aja pian misalnya bila besi duit sama liar, anggap aja bersedekah, anggap berapa misalnya 20.000. Inya pamalar itu dia mah. Kan kisah pamalar. 20.000. Nah, yang 20.000 nih yang ampun pian, itu yang mengawani pian di kubur, itu yang menerangi kubur pian, yang sisanya 900. Berapa sih banyak bener loh? Ngintu kada ampun pian. Bila pian mati, ampun ahli waris pian. Apabila pian bayi si bini bungas, alhamdulillah kawan mengawini. Bujuran tuh. Iya kada? Rugi kada? Rugi. Mun 20.000 nih saku. Kada tarang saku kubur perasa ulun lah. 20.000. Paling-paling lilin kalau gugur mungkin. Pak, ulun ingat perkataan Hatim Al-Asam di dalam kitab Ayyuhal Walad, Sarah Ayyuhal Walad, namanya Ayyuhal Akhu. Di dalam kitab Ayyuhal Walad itu Hatim Al-Asam. Ulun cerita sedikit, habis ini penutup sudah. Ini makanannya berpiring berbungkus kan? Berbungkus, oh sudah. Hampir dulu belum dapat nah. Ini mun jam sampai jam 10 bersih tuh yakin nih. Hatim Al-Asam, mohon maaf, Hatim Al-Asam itu nama beliau asli adalah Abdurrahman Ibnu Alwan kalau tidak salah. Hatim Al-Asam ini kenapa digelari Hatim Al-Asam? Karena beliau itu pura-pura tuli. Kenapa jadi pura-pura tuli? Sidin itu pernah didatangi oleh bebinian. Lalu bebinian ini batakun, ujarnya, wahai Hatim Al-Asam, ulun batakun lawan pian tentang hukum. Pas hendak batakun, bebiniannya tadi takantut. Maka takantut bakapit ini kan tak panjang. Bujur kada? Bujur kada? Suah mengapit nih. Panjangnya. Babinian ini pian bisa bayangkan, bakantut di hadapan ulama, supannya luar biasa. Supannya luar biasa. Lalu babinian ini batakun, ujar Hatim, kerasi suara kamu, nyaringi suara ikam. Batakun pulang, kerasi suara kamu. Batakun pulang, kerasi suara kamu. Batakun pulang, kerasi suara kamu. Ujar binian, si ini tuli. Aku batakun 3 kali suruh nyaringi. Alhamdulillah jar bebinian, berarti sidin kada mendengar kantutku. Ini Hatim Al-Asam ceritanya. Mohon maaf,
menurut riwayat Sidin 15 tahun pura-pura tuli. Setelah babinian yang bakantut tadi meninggal dunia, baru Sidin kembali normal. Kenapa? Menjaga perasaan babinian itu. Saya kira kada supan 15 tahun maharit papura tuli. Subhanallah. Amun kita tahu lagi kawan bakantut dicari ada digawian siapa bangtut ada dinyanyikan sang tut ya. Ada lagi ulun di pamangkih bari ada kawan yang nakal anu jar lihat ya kan bang jar silawarku rabit kah ya saya menjenguk kan putihnya ya Allah. Hatim Al-Asam ini dia belajar dengan Syekhi Al-Balkhi namanya selama berapa? 30 tahun. Lalu Syekh Al-Balkhi ini bertakun, wahai Hatim Al-Asam, ikam selama 30 tahun belajar lawan aku ini, apa yang ikam dapat? Ujar Sidin ada 8 ilmu yang ulun dapat dari dia. Salah satunya ujar Sidin, ini yang ulun kaitkan dengan syuh tadi. Salah satunya ujar Sidin, aku banyak melihat manusia ini mencintai sesuatu yang terlalu berlebihan. Aku lihat di sini banyak manusia nih, inya mencintai, merindukan sesuatu yang luar biasa dia cintai, luar biasa dia rindukan, luar biasa dia sayangi. Ternyata ujar Sidin, yang dia rindukan, yang dia sayangi, ternyata kadang-kadang hanya mengantarkan dia sampai dia sakit saja, dan ada yang mengantarkan dia hanya sampai bibir kubur saja. Maka ujar Hatim Al-Asam, aku kadang akan mencari kawan yang hanya mengantar sampai aku sakit saja. Aku kadang mencari kawan yang hanya mengantar aku sampai bibir kubur saja. Maka aku mencari kawan yang mengawani aku dunia sampai akhirat. Ternyata Pak, yang mengawani sampai sehat aja Pak, jabatan. Orang mati-matian mencari jabatan. Kadang-kadang sogok sana, sogok sini, hilang harga diri, menjual harga diri dengan pejabat, menunduk agar dapat jabatan. Kadang-kadang menyogok, padahal demi Allah jabatan dinikmati sampai kita sehat saja. Bila garing, kada dipakai ulang lagi. Bujur kada? Menjadi sekda garing 2 bulan, kipayakan orang cari orang yang sehat. Bujur ada? Apalagi mun jabatan kepala biru, kepala subak sakit, kepala biru, kepala subak. Padahal mohon maaf mencari jabatan tuh ya Allah, sogok sana, sogok sini, lobi sana, lobi sini, kadang-kadang hilang harga diri. Padahal jabatan hanya dinikmati sampai sehat saja. Amun garing ganti uang sudah. Bujur ada? Yang kedua, ada juga yang dicari, dicintai, kagak tahu di waktu. Mohon maaf, mencintai, menyayangi, setelah dia dapat, ternyata menemaninya sampai mana? Sampai bibir kubur aja. Apa? Harta kita. Harta kita. Harta kita. Harta kita. Harta kita. Mohon maaf, pian turun bayi sukan, boleh kamarian, kadang-kadang kasih sibukan, habis waktu, habis tenaga, habis pikiran, main cari harta aja, mati kita. Harta kadang mungkin menemani kita dalam kubur. Bujur ada? Samuan bulik. Subhanallah, nih. Ulun tadi ceramah di Masjid Agung, ulun rancak benar berpikir nih, entah sudah di atas 40 nih kan, rancak ulun berpikir, rancak benar berpikir. Kadang-kadang bisa menangis ulun pribadi. Umur ulun ini kan Januari kena tanggal 26 itu 45 tahun. Itu ulang tahun ulun, mulai memberi kado ya segera tahu. Mohon maaf, ulun rancak berpikir kadang-kadang menangis. Hajat nane serius nih. Ulun alhamdulillah ada bisi rumah.
Alhamdulillah ada bayi usaha. Tapi kadang-kadang ulun berpikir, ya Allah, amun ulun mati ke rumah kada ada apa-apa, terapel kada ada apa-apa, butik kada ada apa-apa, resto kada ada apa-apa, semua ditinggalkan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menemani dalam kubur kita? Ulun berpikir, wah ini kada ada yang mengawani. Orang sugih mati kain kaci jual, Haji Adnan mati kain kaci, ay bujuran tau. Ulun mati kain kaci, tukang beca yang diam di barak, yang kipas anginnya kalapak matinya kain sama. Kalau wae ulun hendak baladuru kada boleh, hendak sutra kada boleh sama. Karena bila dimasukkan orang ke kubur, bilainya pakai lahat sama, dibuka orang kain kaci, dicium makan orang ke tanah, diandak orang 3 tampik papan bemereng, dijajak orang. Apalagi bahari pamalar bener yuk, pamalar yuk. Bujur ada? Apa yang dibawa kada ada, subhanallah, kada ada. Bayi si bini bungas hak pakai aja, imbah kita mati dipakai orang. Ayo bujuran nih. Nah itu nah. Mohon maaf, makanya jar Hatim Al-Asam, aku kada hendak mencari itu imat. Aku kada hendak mencari itu membuang waktuku. Aku mencari kawanku yang menemani aku hidup sampai mati. Ternyata yang menemani aku hidup sampai mati tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh. Bujur kada? Pian misalnya lewat celengan, misalnya pian memberi 100.000, misal jarang ini nih, kecuali salah ambil lah. Ya Allah. Coba pian. Makanya di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu, dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu, orang yang hendak bersedekah itu berat. Percaya aja pian. Kita nih besi duit lah, sini 10.000, sini 50.000, lewat celengan. Kira-kira yang mana dibalik? Yang 10, bujur-bujur, yang 50 ke 10 Pak? 10, babai anak memberi 50, jangan 10.000 genjar iblisnya, 10.000 aja, 10.000. Orang kadang melihat, wah kadang-kadang kukarasi 50.000, jangan jadi iblisnya. Kamu kalau baras belum. Makanya di dalam Ustaz Rawiyani hanya melihat sini Ustaz. Minta maaf pada melihat dulu nah. Ini kawan dulu nih. Minta maaf Ustaz lah. Enggak ada melihat tadi. Bakar Rahmat juga beliau hanya melihat dulu. Layuk sirun juga mana nih. Minta maaf Ustaz Ira. Mohon maaf, dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah, orang yang kawa bersedekah itu setelah dia melewati 70 ikatan syaitan, godaan syaitan. Kada kawa bae macam-macam bila kita hendak bersedekah nih. Ikam gin perlu juga, ikam gin anu juga. Itu kadang-kadang kita ini berat bersedekah. Kenapa? Karena ada 70 ikatan syaitan yang harus kita selesaikan. Jadi ada cerita waktu Ustaz ceramah, masalah ini nih. Sekalinya di majelis itu ada yang berdiri, izin Ustaz ya. Kemana? Hendak ke rumah, hendak bersedekah. Bukanya lemari, ambilnya duit. Hendak membuktikan 70 ikatan setan tadi tuh. Diambilnya. Pas hendak tulak, sekalinya bininya menegur. Hendak mana kan? Hendak bersedekah. Kita jin perlu kada jar Ustaz baik bersedekah. Akhirnya dirabuti oleh bininya. Ini bebinian bahari pemalar. Bebinian bahari. Kalau wayah ini banget lagi. Berabot. Akhirnya kalah sidin. Lelakiannya kalah. Akhirnya sampai ke pengajian. Ujar Ustaz kayak apa? Alhamdulillah Ustaz.
69 ikatan syaitan ulun kalahkan, cuma mama syaitan ulun bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kita sampaikan kepada Mukarram al-Muhtaram Al-Ustaz Al-Hash Jifari As-Sosri yang telah menyampaikan maulidullah hasanahnya tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan daripada acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan diimami oleh guru kita Al-Ustaz Rawiyani Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau saya tafadhal masyaallah. Tafadhal. Sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Habibullah. Assalamualaikum ya Imam Al-Anbiya wal Mursalin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirin yang berkabul ala mana wa syai'umul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbuna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon ampun dan maaf.